आमोस खोलो सब, बाइबल ना कितने लोग प्यार करते हैं। जिहदे विच वचन है उहदे कोल कहंदा कि नहीं कहंदा, सारे बोलो। तो जिहदे विच वचन नहीं है तो मतलब प्रभु के अंदर भी किया, सारे बोलो। जिहदे कोल वचन है मैं उहदे कोलों की हाँ, यस। आमोस ਉਹਦਾ 8 नंबर चैप्टर जिहदा टाइटल आ बानी दा काल। बानी दा काल। सब तो पहला ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। सब तो पहला ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੋ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਅਗੂਏ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕੋ ਮੇਰਾ ਅਗੂਆ ਵਾ, ਮੇਰਾ ਮੈਟਰ, ਮੇਰਾ ਸਰਵਨ ਆਫ ਗॉड ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਆ? ਸਭ ਯੈਸ ਬੋਲੋ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मैं तुहानू पुछण दिया कि जे तुसी अज शराबां तो आजाद होना चाहते, हॉस्पिटलों तो आजाद होना चाहते, जादू टोणियां तो बचना चाहते, तो स्पैशल सीड सब तो पहला अपने घर गले लो जीजस मिनिस्ट्री दे। मैनू हाथ लाओ जिन्हें लोगों ने सुनिया, जिन्हें लोगों ने सुनिया। हाँ हाँ हिलाओ हिलाओ। पहल मेरी सब मैंने खोलो उत्पत्ति 28 नंबर चैप्टर। अज मैं देखांगा कि वेखो परमेश्वर दा दास जैकब के बारे आप देखने जा रहे हैं कि जैकब जो अपने मामे लबान के कोल गया वा, तो बाइबल दे विच लिखा कि उन्हें की बोलिया कि प्रभु तू मैनू सफर च कामयाब करेगा, मैनू खाण लई खाना देगा। सुनो ध्यान नाल, अज तुहानू खाण लई खाना मिल रहा, कपड़े मिल रहे, तू चुप करके कल्ले डकार मारी जांदे पे पास्टर नू देण दी की लोड़ आ? मारते कि नहीं डकार? आपां कोई गल नहीं, उहदे कोल तो पहले बड़ा, मेरे को भावें जिन्ना मर्जी हो जाए पर तुसीं देना बंद किया। मेरे को जिन्ना मर्जी हो जाए पर तुसी देना बंद नहीं करना। जिते तुसी देना बंद किया तो तुसी जोएल 2 अध्याय पढ़ लो, बाइबल च लिखा। किन्ने लोगों ने जोएल 2 अध्याय पढ़िया? बस यही प्रॉब्लम होती, तुसी बाइबल नहीं पढ़ते। तुहानू बाइबल पढ़ोगे समझ लगे जोएल दे विच की लिखा। जोएल ने जो प्रोफेसी की तो प्रभु ने किया क्या कि अपनी अगली पीढ़ी नू दस, वो अगली पीढ़ी नू बयान करे, वो फिर अगली पीढ़ी नू बयान करे। कहंदा मेदे दी भेंट ते पीन दी भेंट यहोवा दे घर तो बंद किया। उत्ते लिखा हालियो शर्म खाओ, बागवानों धाहा मारो। कहंदा बी जिहड़ा ढेमां दे थल्ले की कर रहा? सड़ रहा। कारण की? क्योंकि प्रभु दे घर च लियाउणा ही बंद किया। सारे बोले इधरली साइड तो बोलो भी मेरे जीजो, बाइबल ने जो ध्यान दे के समझोगे तुहानू पास्टर नहीं तुहाडे कोल मंगदा, प्रभु भी नहीं मंगदा। जो तुसी खुदा दे घर विच 10वां हिस्सा देंदे तो तुहाडे शराब की हुंदे आ? पहले नंबर ते जे 10वां हिस्सा दोगे तो तुहाडे बच्चे कभी भी नशे च नहीं जाणगे। लिख लो अपनी डायरी के उपर, अपनी डायरी ते लिखो। दूसरा नंबर जो तुसीं दान देंदे जे तुहाडे घरां दे शराब की हुंदे आ? शराब। हुंजा फेर टिड्डी दे बारे किन्ने लोग जानदे? हुंजा फेर जिहड़ी सारे घर नूं हुंजा की कर देंदी? डॉक्टर। डॉक्टर जिहड़े हुंजा फेर टिड्डी आ तुहाडे पूरे घर नूं मांजा की कर देंदे आ? फेर देख नहीं डॉक्टर राही उजड़दे आपां। क्यों? क्योंकि आपां प्रभु दा भी की कर रहे हैं? कर 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 कच कच का कबर कबर करके आपां प्रभु दा भी की कर रहे हैं? संतां नूं रहण दो, कोई नहीं। संतां तो पहलों पेंटा शर्टां हर संडे च कोट नवां पाउंदे। मैं कोट पाउणे नहीं, मैं पाऊं टी शर्ट। टी शर्ट जीव पाई अज मैं कहा मैं पाउंदा नहीं भरावा, मेरे कोट तो बहुत सारे लोगों को खराब करते, पाने की करती है। छड्डो गड़ा। मैं अज बूआ जी ने कहना, मैं कहा पजामा कुर्ता लिया कड, अज मैं पजामा कुर्ता पाउणा ही। हालेलुया। मेरे भैन भरा वेखो ये एक मैं तुहाडे नाल वैसे मजाक कर रहा क्योंकि तुसीं मेरे भैन भरा जे। कपड़े पाउणा जां पाउणा कोई गल नहीं है, कोई इशू नहीं आ, क्योंकि रब देंदा वा और खुदा सारिआं नूं दे रहा। वेखो तुहाडा दास ब्लैस है तो तुसीं भी की जे। जे तुसीं गरीब क्यों जे? पहले नंबर ते तुसीं प्रेयर नहीं करदे, दूसरा नंबर बाइबल नूं नहीं जानते, तीसरा नंबर तुहानूं फास्टिंग दा नहीं पता, चौथा नंबर 12 तो 2 नहीं प्रेयर, तो ब्लैसिंग किधर दी आ जाएगी? झरने तो सारे बंद किए, गेट नूं एड्डा वड्डा जिंदरा मारिया। सारे बोलो एड्डा वड्डा जिंदरा मारिया। वो चाबी तुहानूं लभनी पैनी 12 तो 2 च। समझ आई? जदों तुसीं परमेश्वर दे घर दोगे पहले नंबर ते तुहाडे बच्चे नशा नहीं करनगे। तुहाडे घर दी जिन्नी फजूल खर्ची सारी बंद करके प्रभु तुहानूं बहुत वड्डी आशीष की करेगा।
ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮਿਲਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਸਵੰਧ ਮੇਰੇ ਮੋਤੀ ਖਾਨੇ ਚ ਲਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਵਰਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਣ ਜੋਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਕੀ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਝੂਠੀ ਕਿ ਸੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਲੀਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਵਚਨ ਚ, ਜੇ ਵਚਨ ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਅਫਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਦਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਸ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਲੈਸ ਹੋਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਦੇਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੱਲੇ ਲਾਓ ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਘਰ ਸੱਦੋ, ਖਾਣਾ ਬਣਾਓ, ਅੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਖੋਲੋ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ? ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕਾਲ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਉਹੀ ਲੋਕ ਬਣਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ? ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੋਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਕਰੰਥੀਆਂ ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੇਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜਦਾ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪੜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਪੜਿਆ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਚੱਲਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੋਲੋ, ਕਰੰਥੀਆਂ ਦੂਸਰਾ, ਇੱਕ ਖੋਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਦੂਸਰਾ ਕਰੰਥੀਓ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਨਾ। ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ ਸਮਝ ਲਓ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਇਤ ਪੜਾਂਗਾ। ਲਿਖੋ ਤਾਇਦ, ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਲਿਖੋ ਤਾਇਦ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤਾਇਦ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਫਰਿੰਗ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਇਦ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਫਸਟ ਕਰੰਥੀਆਂ ਉਹਦੇ 16 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਪੜਾਂਗਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਹੁਣ ਉਸ ਚੰਦੇ ਦੇ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਿਵੇਂ ਕਰੋ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਚੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਕਿੰਨਾ ਲਈ ਆ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਸੰਤਾਂ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸੁਣੋ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਓ ਉਹਦਾ 16 ਨੰਬਰ ਚੈਪਟਰ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ। ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ। ਲਿਖਿਆ ਹੁਣ ਉਸ ਚੰਦੇ ਦੇ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਿਵੇਂ ਕਰੋ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੌਲੁਸ? ਕਹਿੰਦਾ ਤਿਵੇਂ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹਰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਛੱਡੇ, ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਤਦ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਾਈ ਕਰਨੀ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰੇਕ ਆਪਣੀ ਕਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੋ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਨੂੰ ਜੌਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੀ ਆ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ, ਦਸਵਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 7000 ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 700 ਰੁਪਇਆ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ। ਆ ਜਾ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਦਾਨ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ 2:17 ਇੱਕ ਐਤ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ 2:17 ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਫਿਰ ਲਿਖੋ। ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਰਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੈਨ ਨਿਕਲਦਾ ਘੁੰਮਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵਧਣਾ ਰੱਬ 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ? ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੇਕ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਛੱਡੇ, ਤਦ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਾਈ ਕਰਨੀ। ਬੋਲੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਗਰਾਈ ਕਰੀਏ। ਗਰਾਈ ਕਰਦੇ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਵੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਆ?
ਉਹ ਚੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਤੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ ਉਹਦਾ 28 ਨੰਬਰ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ। प्रभु दे दास जेड़ा मूसा से उन्हें की बोलिया, प्रभु ने आख्या सारे इस्राएलियों को इकट्ठे करके बोल कि सारे मन ना, सारी जान ना। पर सब तो पहले प्रभु एक गल बोलदा कि तू मेरे सारे हुक्मां दी पालना करके तैनूं पूरा किया करो ते अज मैं तैनूं धरती दीयां सारियां कौमां तो की करांगा। बाइबल च लिखा मुबारक होगे तुसी घर आउण विच, मुबारक होगे तुसी बाहर जाण विच, मुबारक होगे तुहाडी खारी, तुहाडा प्रातड़ा, तुहाडे इज्जत दे बच्चे। समझ आई कि नहीं? पर सब तो पहले तुहानूं गल मनन दी की आ? बाइबल च लिखा शत्रु एक राह थानी आवेगा पर 7 रावां थानी होगे, तुहाडे अगे की होएगा? तारीफ करो प्रभु दी, तारीफ करो जोर दे नाल, सुस्ती वाली तारीफ ना करो। हालेलुया। किन्ने लोकां नूं समझ लगी आ? हुण परमेश्वर ने की बोलिया, प्रभु दा दास संत पौलुस कहंदा हफ्ते दे पहले दिन हर एक बंदा जो नौकरी वाला वा जां जिद्दां दा भी ओहदा काम आ, ओनू पता ओनू अलग करके अपने रखने अकाउंट किते भी, जां मान लो तुसीं जिद्दां भी देंदे जे ओनू अलग लिफाफे विच पा के देने, जां जिद्दां करना, तो ओनू चर्च लैके आउणा जिन्ने लोग सुनदे आ। बाइबल च लिखा हल्दी दी पुड़ी तो लैके ते मुर्गी दे आंडे तक तुहाडा दशवंध बनदा। जे तुसी नहीं देंदे फिर प्रभु की कहंदा तुसी ठग्गां दे, कहंदा कि नहीं? परमेश्वर साडा कहंदा ना, प्रभु कहंदा तुसी ठग्गां दे की जे? सारे बोलो, सारे बोलो। जे तुसी नहीं देंदे फिर प्रभु कहंदा तुसी ठग्गां दे की जे? सारे तुसी इधरों को नहीं बोलदे, तुहानूं संग लगदी ठग कहंदे अपने आप नूं। बोलो ए साइड सारे, तुसी ठग्गां दे की जे? हाँ तुसी बोलो, तुसी ठग्गां दे जे तुसी मेरा खांदे, मेरे पाबंदा रख वो भी खा जाते। हुण कई पता की करनगे, कईयां ने दान रखिया हुंदा, ओ पैसे नहीं कि बनेगन, हौली जी गल्लां की कर लईए। हुण प्रभु ते भी की कर दईए, ऐ नहीं गल। हाँ तुसी ये कर सकते, मान लो तुसी धारे लेंदे जे ते वफादारी नाल तुहानूं पाउण दी भी लोड़ है, वो कहना चल कोई नहीं पालांगे, पास्टर किहड़ा वेखण दिया। पर प्रभु कहंदा कि मेरी अखां बुरे भले ते हर वक्त लगियां की आ। तुसी प्रभु तो डरो, पास्टर को तुसी की डरना, प्रभु तो डरो क्योंकि वो हर वक्त वेंदा। हुण किन्ने लोकां नूं समझ लगी आ, पता लगा ना हुण प्रभु दे घर च लियाउणा चाहिदा कि नहीं? हर एक चीज दा दसवंध लो, क्योंकि बाइबल च लिखिआ जिहड़ा हैबल सी, हैबल दे बारे किन्ने लोग जानदे? कैन और हैबल। बाइबल च लिखिआ जिहड़ा कैन सी वो की काम करदा? वो खेती दा काम करदा। ते जिहड़ा हैबल, कैन जिहड़ा खेती दा काम करदा, हैबल जिहड़ा किहड़ा काम करदा सी? वो इज्जड़ यानी कि भेड़ ते बकरियां दा वो की करदा सी? बिजनेस। किन्ने लोग सुनदे? ते दस्सिआ कि जदों भी वो भेड़ चढ़ाउंदा, जदों भी पहला बच्चा आंदा जां भेड़ बच्चे देंदी ते पहला बच्चा कट के ते सब तो पहली बलि प्रभु दे अगे की करदा ही? किन्ने लोग सुनदे? ते कैन जिहड़ी किहड़ी बलि चढ़ाउंदा सी? वो शटकन प्रभु दे घर च लैके आउंदा सी। शटकन, शटकन दा मतलब जिहड़ा किते नहीं चलना। अज जो कई भैन भरा दान पेंदे ना, वो टेपी वाला पाउणा ना, आमीन आ लो जी, कोई नहीं पास्टर ने चला ही देना। जब टेपी वाला पाया तो ब्लैसिंग केड़ी मिलेगी? टेपी वाली मिलू ना कि दूजी मिलेगी? सारे बोलो सारे, क्योंकि बाइबल च लिखा जो इंसान बोंदा तो ही की करदा, जब बीजा टेपी नाल आ तो वड्डना भी। बस फिर वो जदों वो भेंट वेखो जदों चढ़ाउंदा, प्रभु की भेंट नूं पसंद नहीं सी करदा। कारण की ही? क्योंकि पुराने नेम च जो बलियां चढ़दियां, भेटां चढ़दियां ते जिहड़ा धुआं सीधा बिल्कुल किधर जांदा है। अज वेखो कितना कुछ सीखण नूं मिलदा। इत्थे तीन तीन क्यों वजदे आ? ये फार्मेलिटी वाला चर्च नहीं हैगा, इत्थे वर्शिप हुंदी आ, इत्थे प्रभु दा आत्मा बोलदा। प्रभु तुहाडे आउण दे समय दीयां गल्लां तुहानूं पहले की करदा, मतलब तुहानूं चौकस करदा भी चौकस हो जो, कोई लफड़ा होण वाला जे करदा कि नहीं चौकस? बस ये वो चर्च आ जिहड़ी जूंदी चर्च है ना, वो च हमेशा टाइम लगदा। मैं दूजियां चर्चां नहीं क्योंकि जूंदियां ने, वो भी जूंदे आ। कोई गुस्सा ना करे सुन के भी मैनू साडी चर्च मरी है फिर, क्योंकि अज तक शैतान ने बस माड़ी जुंगल लाउणी है तो इन्हें कहना पास्टर साडी चर्च नूं इदां बोलदा। कहणगे कि नहीं कहणगे? वो भी जूंदियां वा, पर वो समा घट लाउंदे आ। हुण वो जानदे आ ते प्रभु जानदा, सानूं तां अपने दा पता कि साडा चर्च की आ, साडी ड्यूटी की है। सानूं पता ही अपने भैन भरावां नूं बाइबल तो बिना बचा नहीं सकदे। आमीन। लिखिआ जदों वो भेंट चढ़ाउंदा ते हैबल दी भेंट बिल्कुल किधर नूं जांदी? सारे बोलो। तुसीं सोचो जो पहली भेंट फस्ट क्लास कटोगे तो तुहाडी भी भेंट किधर नूं जाएगी? मतलब कि तुहाडे धुआं के पुराने नेम च धुआं ही
ਧੂਆਂ ਜਦੋਂ ਚੈਨ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣ ਚੜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਧੂਆਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਧੂਆਂ ਨੂੰ मतलब आ की हो गया, सीधा नहीं ना। तो कहन नूं गुस्सा चढ़ गया, मेरी भेंट प्रभु ने पसंद किया। इसे गुस्से चानक ने अपने भरा नूं की कर दिता। समझ आई? अज दा जिहड़ा प्लान आ, जे कोई सेक्स आ ब्लैस आ तो दूसरा बंदा तो जल जल के ही उहनूं मारन दी प्लान करदा, मर्डर दी प्लानिंग करदा। समझ आई कि नहीं? मैं तुहानूं ये वचन इसलिए सुनाया कि सब तो पहला जदों तुसीं चर्च विच आउणा, तुहाडे हत्थ 'च कुछ ना कुछ होना की आ। इधर ध्यान दो, पास्टर नूं कल्ला आटा ना खवाई जाओ, पास्टर जी आटा ही खा लो, तगड़े हो गए, आटा खा खा के आटे वर्गे बन जाओ। जिथे सानू पैसे की लोड़ आ उत्थे आपां नूं पैसे, तुहानूं पता हुण जगह लैनी ते जगह गल्लां नाल ते लई नहीं जानी, उहदे बाद सानू बीज देण दी की आ। इन्ने के भैन भरावां च ने आपां लखां दी तादाद च जाना। मेरा ड्रीम जिहड़ा छोटा नहीं बड़ा वड्डा, क्योंकि बाइबल च लिखिआ जदों सुलेमान ने हैकल बनाई आ, सुलेमान ने की बोलिआ कि मेरा परमेश्वर सारे देवतियां नालों की आ, तो मैं उहदे वास्ते वड्डी हैकल की करांगा। समझदार किन्ने इत्थे बैठे? वैरी गुड। वेख के ताली मारी, पहले वेख्या भी मारनी कि नहीं मारनी। मैं भरा केड़ा कुछ बुरा बोलन डया, मैं तुहानूं ये दस्सण डया कि सुलेमान ने जदों हैकल बनाई आ, उहने फर्स्ट क्लास लकड़ी भवन दे विच की कीती आ। हालेलुया। चलो एक मैं तुहानूं क्वेश्चन पुछदा भैन भरावां नूं, कोई अगली साइड तो दस सकदा कि जदों दाऊद ने हैकल बनानी ही, पर दाऊद ने हैकल नहीं बनाई, सुलेमान ने हैकल बनाई, ਉਹਦਾ कारण की सी? दाऊद ने क्यों नहीं बनाई? सिर्फ अगली साइड तो, फिर मैं इधरली साइड चलांगा। पहले इत्थों दसो मैनूं, जिन्हों पता सिर्फ अपना हाथ खड़ा करो। एक हाथ खड़ा आ, होर? हाँ जी, इधरों ए साइड। सुलेमान ने हैकल बनाई, दाऊद क्यों नहीं बना सकिया हैकल? ਉਹਦਾ कारण की? प्रभु क्यों मेरे नाल लव करदा कि नहीं? पुछ लो खुदा दी दासी नूं। पूरी रात लंघ जांदी, तारे भज जांदे, दिन चढ़ जांदा। जदों उठी दस वेले एक दिन प्रभु दी दासी नूं कहण डया, शैतान वेखो, कहंदा तेरा सौरा उड़दा, दो कंन में जबूर पढ़न डया पैंदा, तू उड़दी कंन में जबूर पढ़दा। आप बंदा उधर उड़दा भी ओह कुछ करन डया पैंदा, क्योंकि शैतान साडे घर तो पूरा पूरा की हो चुका वा। सारे बोले दुखी। चर्च च क्यों नहीं लोगों को पता? उत्ते चल के उन्होंने भी वो कुछ की कर देना, तो चंगा तू तो कर राम होर किते चल जाया कर, लागे किहड़ा चर्च नहीं हैगा। देखो मेरे भैन भरा, जूंदी चर्च अनंटड जिहड़े लोग हुंदे आ, शैतान कदी भी तुहानूं उन्हां दे लागे नहीं, मेरे लागे ते कदी नहीं हुंदेगा। तुहानूं पता मेरे को जिहड़ी सामर्थ मन पढ़न दी आ, तुसीं इत्थे खड़े रहो, तुहाडे सारे दिल दी गल्लां तुहाडे तड़ेक सामने आउणगीਆਂ। इस करके अनंटड जिहड़े लोग आ, शैतान हमेशा तुहानूं उन्हां तों साइड ते रहो, इहदे लगे ना भज्जा साइड ते। चर्च ना रहन दे, चर्च की लेना है? तुहानूं ये पता शैतान कितों नहीं डरदा, सिर्फ चर्च ही है जितों शैतान डरदा। किन्ने लोग सुनते आ? बाइबल जितों शैतान की करदा, वर्शिप है जितों शैतान किया, प्रेयर है जितों शैतान किया, ते रोजे है जितों शैतान किया, ते तायती है जिहड़ा देना ते शैतान दे थड़ करदा थप्पड़ मूंह ते की करना। किन्ने लोकां नूं समझ लगी आ? तड़ करदा वजदा थप्पड़ उहदे मूंह ते। इन्हें दान देना बंद नहीं करना, क्योंकि मेरे भैन भरा तुहाडी सपोर्ट दे नाल मिनिस्ट्री वधेगी। किन्ने लोग सुनते आ? अज किन्ने लोग हॉस्पिटलों च मर रहे, किन्ने लोग नशियां च मर रहे, किन्ने लोग बेविचार च मर रहे आ। ते इदां सानूं मिल के एक वड्डी जगह, एक वड्डा प्लान करन दी की आ कि आपां कल्ले इन्ने की रहना जिन्ने क हैगे आ, इन्ने की। किन्ने लोग चाहुंदे कि चर्च वड्डी होवे, किन्ने लोग चाहुंदे बेविचार च लोग बाहर आउण, किन्ने लोग चाहुंदे एक्सीडेंट बंद होण जिहड़े शैतान दे आ, किन्ने लोग बच्चे ब्लैसिंग चाहते, घर ब्लैस। अज वेखो शादीशुदा जोड़े जिहड़े जिन्हां विच तलाक करा रहा शैतान, ये किहदी प्लान है? ये किहदी प्लानिंग है? शैतान दी। शैतान तुहानूं अलग अलग तरीके नाल परेशान करेगा, पर जे बाइबल पढ़नी जानदे होगे तो तुहानूं पता ये मेरा कुछ भी बिगाड़ किया। सारे बोले झूठा, ये झूठां दा पतंदर आ, इहदी कदी भी गल नाल ध्यान। तुहानूं कोई कुछ नहीं कहता, तुहाडे अंदर विद्रोह पावेगा, तुहाडे अंदर वैर पावेगा, इनू बुला ना, ये सही नहीं आ, ये तेरे नाल मजाक करदी आ, ये जैलसी करदा तेरे नाल, पर तुहानूं ये पता ना जीदा ये झूठा ते झूठां दा की आ। मैं तुहानूं ये सवाल पूछा भी दाऊद ने हैकल क्यों नहीं बनाई, सुलेमान ने क्यों बनाई? सिर्फ एक हाथ खड़ा है। हाँ बहन तू दस। हाँ दाऊद ने पाप तो किया, पर दाऊद ने बहुत सारे मर्डर किया,
इस करके दाऊद हैकल नहीं बना सकिया। वो हैकल किन्ने बनाई? सुलेमान ने। सब तारीफ करो जोर दे नाल, क्योंकि कली जिन्ना चਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕੇਸ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜਨਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਲੋਕੀ ਬੱਸ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਾ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਭਰਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹਿ ਤੇ ਗਏ ਜੇ, ਉਤਰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਜੇ? ਬਸ ਅੱਜ ਕਈਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ 12 ਤੋਂ 2 ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ, ਢਿੱਡ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਈ ਜਾਣ ਡੇ ਜਲਜੀਰੇ ਵਾਲੇ ਘੜੇ ਵਰਗੇ। 24 ਘੰਟੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਢਿੱਡ ਵਧਣਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਭੈਣ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਿੱਟ ਜਿਹਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ, ਆਹ ਵੇਖੋ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਢਾ ਹੁੰਦਾ ਉਵੇਂ ਜਵਾਨ ਕੀ ਆ, ਉਮਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣ ਡਿਆ ਸੰਗ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਵੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਵਾਨ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੀ ਸੰਡੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਆ? ਥੋੜਾ ਵਾ, ਪਰ ਭਗਤੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ, ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਦੋ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਿਖਾਵਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵੀ ਦਿਨ ਚੜ ਜੇ ਰਾਤ ਪੈ ਜੇ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਵੀ ਚੜ ਜੇ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਨੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ 2-4 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਕਾਰ ਵੱਜਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਬਸ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ, ਬਸ 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 ਅਜੇ ਤੇ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਖਾਣੇ ਆ ਜੇ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮੋਸੇ ਖਾਣੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਭਰ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਹਿਤ ਪੜਾਂਗੇ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ, ਹਾਂ ਪੜਾਂਗੇ 17 ਐਤ ਪੈਣ 4:17 ਨਾ 4:17 ਨੇ ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਨਹੀਂ 4:17 4:17 ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ। ਦੋ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਵੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਸਟੇਕ ਲੱਗਣ ਦੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹ ਦੋ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲੈਨੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਪੜਿਓ ਜਲਦੀ। ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਹਚਾ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਦਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਕਰ ਲੈ ਭੈਣ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਜਲਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਦਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਆਂਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਦਾਨ ਕੀਆ, ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਫਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਫਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖੇ ਵਾਧਾ ਤੇ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ? ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਥੋੜੀ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲਾਂ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੁਣੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖੇ ਚੋਂ ਵਾਧਾ ਤੇ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ? ਸਮਝ ਆਈ? ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੜਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਦਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਦਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਫਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖੇ ਵਾਧਾ ਤੇ ਵਾਧਾ ਕੀ ਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕੀ ਆ? ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾਕਿਆ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ? ਹੱਥ ਖੜੇ ਦਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਯਾਰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ ਆ, ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਵੇਗਾ। ਪਹਿਲ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ? ਜਦੋਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 3 ਬਾਬ ਦੀ 26 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ? 3:26 ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਲਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੁਰਾਈ ਹਟਾਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬਰਕਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਪਰ ਮਿਲਣੀ ਕਿਤੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾ ਬੋਲੋ ਸੇਵਕ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚੋਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਵਿਚੋਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵਿੱਚ ਓਲਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਚੋਲਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਤਿਮੋਥੀਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਿੜਕਦੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ? ਆਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖ ਨਾ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਚਰਚ 'ਚ ਗਲਤੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਗੈਟ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗਾ।
तेरी ड्यूटी गई, उस तो बाद तू अजे नहीं आएगा। जो पवित्र आत्मा तेरे बारे बोलेगा फिर मैं तेन सदांगा। किन्ने लोग सुनते आ? क्योंकि मेरे भैन भरा मैनू नहीं लगता तुसीं की समझदे, पर यह हजूरी जिहड़ी मौत दी है किन्ने लोग सुनते? ਇਹ मौत की हजूरी आ। बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਚ ਜਦੋਂ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪੱਟਾ ਬੰਨਦੇ ਸੀ। ਸਭ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਪੱਟਾ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੰਨਦੇ ਸੀ ਘੁੰਗਰੂਆਂ ਦਾ। ਸੁਣ ਲਓ, ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਬੰਨਦੇ ਸੀ। ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਰੱਸੀ ਬੰਨਦੇ, ਜਦੋਂ ਜਾਜਕ ਹੈਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਘੁੰਗਰੂ ਛਣਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਜੇ ਕੀ ਆ, ਅਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਕੀ ਆ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਕਿ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ कहती ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਹੈਕਲ ਚੋਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਈਏ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਇੱਧਰ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਘੁੰਗਰੂ ਛਣਕਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਖਿੱਚੀਦਾ ਨਾ ਉਦਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਮਝਣ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚਰਚ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਤਾ? ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਅੱਡਾ। ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਾਸਾ ਪੈਣ ਡਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈਬਲ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੂਰਖ ਦਾ ਬਲੀ ਚੜਾਉਣੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣਾ ਕੀ ਆ? ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਚੇ ਆ। ਜੇ ਡਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡਾ ਵੀ ਟੰਗਾ ਟੋਇਆ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਆ? ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਪ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋਗੇ। ਜ਼ਬੂਰ 119 ਜਦੋਂ 119 ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਦੀ 11 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜ਼ਬੂਰ 119 11? ਜ਼ਬੂਰ 119 ਦੀ 11 ਨੰਬਰ 11 ਆਇਤ ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਘਮੰਡੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਆ, ਰੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਕੀ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅਰਗੇ ਬਣਾਉਣੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਕੇਵਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਵੇਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਰੇ ਕਿ ਸਮਝ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ ਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਆ। ਆਮੀਨ। ਜ਼ਬੂਰ 119 ਦੀ 11 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਸੰਤ ਦਾਊਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਜਮਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਤੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਪਾਪ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ? ਕੋਈ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਬਚ ਸਕਦੇ? ਸੰਤ ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਜਮਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਤੇਰਾ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ 9 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੀ 119 ਦੀ 9 ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਬਾਚੀ ਕੀ ਆ। ਮੋੜ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਮਝ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਪੜਦਾ ਉਹੀ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੰਨੇ ਦਾ ਆਗੂ, ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਅੰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਟੋਏ 'ਚ ਡੇਕੇ ਤੇ ਕੜਮ ਗਟਰ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ? ਦੱਸੋ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਖਤ ਤਾੜਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਅਰ, ਫਾਸਟਿੰਗ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਚਰਚ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਮੀਨ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਮੇਰਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਤਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਕੀ ਪੜਿਆ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਭੈਣ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਪੜੀ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਦਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਪਲੂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਫਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਫਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਘਰ ਨੂੰ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਖੁਰਲੀ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਈ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ? ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਘਰ ਮੈਰਿਜ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਘਰ ਮੈਰਿਜ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੌਦਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਕੱਢੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲੈਸ, ਮਤਲਬ ਬਰਕਤ ਤੇ ਬਰਕਤ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ? ਇਹ ਆ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚਰਚ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਬਲੇਸਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੇਣਾ, ਜੇਬ ਕੱਢਣੀ, ਜੇਬਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੇ? ਪਾਸਟਰ ਨੇ। ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ, ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਦੇ, ਕੱਲੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆਮੀਨ 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 ਕਰੀ ਜਾਓ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਜੇਬ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਓਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਆਮੀਨ ਰਹੇਗੀ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਬੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ।
हालेलुया। सब खोलो मेरे नाम। मेरा दूसरा टाइटल उत्पत्ति किताब ओदा 28 नंबर चैप्टर ओदी मैं 20 नंबर आयत तो शुरू करांगा। सब ने ध्यान दे के इस बच्चे नूं सुनना। लिखो अपनी डायरी विच याकूब ने दसवंध दिता। लिखो अपनी डायरी च कि अज दा टाइटल की आ कि खुदा दे घर विच बीज देना। मेरा दूसरा टाइटल होएगा कि वाकया संसार जाएगा पर जिस बाणी दा काल जेडे अंदर बाइबल होएगी उन्होंने किस गल दी भी चिंता करन दी की आ, क्योंकि ना रोटी दा काल ना पानी दा काल, केवल खुदा दे बाणी दा की होएगा काल होएगा। हाँ जी हाँ जी, मैं पढ़ांगा। सब लिखो अपनी डायरी विच कि दान देना ये वादा किया याकूब दा वाचा सी। लिखो कि मैं वाचा कर दी हाँ, मैं वाचा करदा वा कि जो वचन दे विच लिखिया मैनू फॉलो करांगा। सिर्फ कला फॉलोवर नहीं बनना, इहदे उपर चलना। किन्ने लोग सुनदे आ इत्ते मनन करना। उत्पत्ति 28 बाब दी मैं 20 आयत तो शुरू करा। लिखा याकूब ने ये आख के सुखना सुखी कि जे यहोवा मेरा परमेश्वर मेरे अंग संग होवे अते इस मार्ग जिस विच मैं तुरिया जांदा हां मेरी राखी करे अते खाण लई रोटी अते पाउण लई वस्त्र मैनू देवे अते मैं शांति नाल अपने पिता दे घर नूं मुड़ जावां तां यहोवा मेरा परमेश्वर होवेगा अते मैं ये पत्थर जिस नूं मैं थम खड़ा कीता परमेश्वर दा घर होवेगा अते सारियां चीज़ां दा मैं अते सारियां चीज़ां दा जो तू मैनू देवे मैं जरूर तेनू दसवंध की करांगा। किन्ने लोकां नूं समझ लगी? सारियां चीज़ां दा कि कल्ला आटे दा ही? बोलो भी सारियां चीज़ां। एंड ते की बोलिया? लिखा अते ये पत्थर जिसनू मैं अते ये पत्थर नहीं अते ये पत्थर जिसनू मैं थम खड़ा कीता परमेश्वर दा घर होवेगा अते सारियां चीज़ां दा जो तू मैनू देवे मैं जरूर तेनू दसवंध की करांगा। हुण समझ आई कि नहीं? की कह रहे याकूब? कहंदा प्रभु जे तू मैनू देवेगा, मतलब कि पहले नंबर ते प्रभु ने क्या कहा? पहले नंबर ते आज्ञा तू मेरी राखी कर अते खाण नू रोटी दे ते पाउण नू वस्त्र, कहंदा मतलब कि पाउण नू कपड़े दे, खाण नू रोटी दे ते मेरी रस्ते विच मेरी मतलब कि मेरी राखी कर। ठीक है। अगले कहते मैं शांति नाल अपने पिता दे घर मुड़ जावांगा तां यहोवा मेरा परमेश्वर होवेगा। किने लोकां नूं समझ लगी आ? समझ आई कि नहीं आई? ओ भाई समझ लग रही आ? वो समझ आ रही? समझदार घट मैनूं लगदे ताड़ी वाले वध आ। सुनो लास्ट वाली आयत प्रभु दे वचन च लिखा अगे लिखा अते ये पत्थर जिसनू मैं थम खड़ा कीता परमेश्वर दा घर होवेगा अते सारियां चीज़ां जो तू मैनू देवेगा मैं तेनू जरूर दसवंध की करांगा। आप ले लेने पर प्रभु वारी कहने चल आमीन कोई नहीं अगली यार दे दांगे, गराई देनी अगली 2 महीने की गट्टी दे दांगे। प्रभु दे दास ने की बोलिया? पहले प्रभु ने कहा, प्रभु ने कहंदा तू मैनू दे, जे तू मैनू देवेगा तो मैं तेरे नाल वादा करदा मैं अपनी सारियां चीज़ां जो तेनू दसवंध की करांगा। बताएंगे कल आटा ही? बोलो समझ आ रही कलीसिया? ए जेड़ा वचन चलन है पूरी रात जाग्या मैं। अज मैनू पता लगना वाकया परमेश्वर तू वाकया ही दास नूं इन्नी ब्लैसिंग ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ कि मैं ਛੱਡ ही गल दो मेरी ब्लैसिंग सारे तो वड्डी आ, मेरी कॉलिंग सब तो वड्डी आ क्योंकि मेरे भैन भरा ਜਿਹੜੇ बाइबल नूं पढ़ते आ सब तो ज़्यादा प्रभु उन्हां दा ऑनर उन्हां नूं दिंदा जिहड़े लोग सुनते आ। हुण समझ आई कि नहीं आई? किन्ने लोकां नूं समझ लगी आ? याकूब ने की बोलिया? पहले प्रभु तू मैनू दे फिर मैं सारियां चीज़ां विचों तैनूं दसवंध की करांगा। अज मान लो 7 जी घर च 7 जी नौकरी करते आ तो 7 जियां की तनख्वाह का 10वां हिस्सा कढ़ के समझ लो फिर कुक्कड़ बनाना। कुक्कड़ किन्ने लोग सुनते आ? कुक्कड़ बना के तो अपने दास नूं घर की करो कुक्कड़, फिर दास कुक्कड़ खावेगा तो नाल तैनूं आशीष की करेगा। समझ आई कि नहीं आई? इस करके मेरे जीजो खुदा दी बाणी तैनूं जो सिखाउंदी आ तुसीं इत्थों ना सज्जे मुड़ना ते ना ही खब्बे, फिर ताड़ी जिंदगी चो बरकत आउणगी जिहड़ियां तुसीं मंग रहे जे पर हो नहीं रहा। कारण की आ? मंग रहे आ ते पर उहदे विच कारण कुछ भी की आ? जदों दोगे तुसीं सेम सारे बोलो दवांगे तो सेम नहीं रवांगे। हुण किन्ने लोकां नूं समझ लगी? मुर्गी दा अंडे तो लैके हल्दी दी पुड़ी तक तुहाडे हत्थ विच होणी की आ? आमीन। समझ लगी हुण सारिआं नूं?
ਚਲੋ ਇਮੋਸ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਹੁਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਵਚਨ ਦਾ? ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ? ਸਮਝਦੇ ਲੱਗ ਰਹੀ? ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਸਵੰਧ ਵੀ ਦੇਈਦਾ, ਦਸਵੰਧ ਵੀ ਦੇਈਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਬਲੈਸਨ ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਦਸਵੰਧ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਦਾ? ਲੂਕਾ 6:38 ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਆ? ਲੂਕਾ 6:38 ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਦੱਬ ਦੱਬ ਕੇ ਹਿਲਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਜਿਸ ਮਾਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਣੋਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਣਿਆ। ਸਮਝ ਆਈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਘਰ ਡੰਗਰ ਆ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖੰਡ ਪੱਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਚ ਚੱਲੇ ਆ? ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਲੋਕੀ ਬੁੱਧੀ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸੁਣੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਵਰੇ ਦੇ ਵਰੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ। ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ? ਘੋੜੇ, ਰੱਥ, ਪੈਸਾ, ਸ਼ਰਫੀਆਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਥੋੜੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਫ੍ਰੀ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕਰ ਦੋ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਖੁਦਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਮੀਨ ਬੋਲ ਕੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਵਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਕੀ ਜੇ? ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ। ਵੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੋਤਸ਼ੀ ਗਏ ਆ, ਸਮਝ ਆਈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ? ਸੋਨਾ, ਮੋਰ ਤੇ ਲਬਾਨ। ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀਸਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੱਲਾ ਚਰਚ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਹੱਥ ਲਮਕਾ ਕੇ ਹੋਣਾ, ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਵਾਂ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ? ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੁਣਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੋਵੋਗੇ ਨਾ, ਐਤ ਕੱਢ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੋਡ ਟਾਈਮ, ਇਹਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ? ਉਹ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਉਹ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, तो 10 साल भी हो गया तो बेस्ट टाइम तो गॉड टाइम। हुणे तुहानू पता नहीं जो रो के कटना वा कि जां हस के कटना, किन्ने लोग समझण दे आ। गॉड टाइम खुदा तुहानू ब्लैस करन जा रहा, उहदे लई डिकना ना ते लड़ना ना झगड़ना, क्योंकि इब्रानियां 10:36 विच लिखिया, किन्ने लोकां ने इब्रानियां 10:36 पढ़िया? इब्रानियां 10:36 च लिखिया तुसीं धीरज नाल प्रभु दी इच्छावां नू पूरा करके ते वादे नू की करोगे? किन्ने लोग वादा चाहते पूरा होवे? बस वादे नू प्राप्त करना तो बाइबल पढ़ लो। मैनू पता बाइबल इन्नी मेरे चर्च की टुट चुकी है, मैनू पता नहीं ऐतां दा भी इन्हां नू समझ है, पर वेखो मेरे नू कोई कमी नहीं, मैं अपना रोल कर रहा, मेरा रात दिन यही काम आ। समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये तुहानू सीखना पैना, तुसीं सीखोगे तुसीं सिखाओगे, तुसीं सीखोगे तुसीं दोगे, जे सीखिया नहीं तो कभी दे भी। आमीन। की सी हुण अपना अगला? हाँ, आमोस की किताब दे विच चलांगे आपां सारी। लिखो अपनी डायरी ते बाणी दा काल। अज मैं नौजवानों वास्ते के लास्ट मेरा वचन होगा, उस तो बाद मैं समाप्ति करांगा और प्रार्थना दे विच सब जन खड़े होना, क्योंकि बहुत जल्द आपां फायर प्रेयर करांगे, तो बाद में ले हैंड करांगे म्यूजिक दे नाल, फिर आपां सारे समय सिर जा रहे हैं, क्योंकि सारे समय सिर होना। खुदा तुहानू ब्लैस करेगा। वेखो जो तुसीं प्रभु की बाणी दे नाल प्यार करोगे ना, तो खुदा तुहाडे बंद रस्ते ओपन करेगा। तुहानू समझ नहीं खुदा तुहानू किन्नी आशीषित करेगा। डैनियल के बारे किन्ने लोग जानते? डैनियल डैडी च कितनी बार प्रेयर करदा? 3 बार। किस तरह करदा? डैनियल डैडी च 3 बार प्रेयर करदा। सब इधर ध्यान दो, कितनी बार किदां करदा ही? पता कोई हाथ ला के दस सकदा? दस सकदा कोई? एक हाथ खड़ा आ। हाँ, नहीं यरूशलेम की खिड़की खोलता कि अपनी खिड़की खोलता जिथे वो रहिंदा है? हाँ, वही पूछा कि यरूशलेम की खोलता है कि अब जिथे रहिंदा उदों ही खोलता है? यरूशलेम मुंह कर किस तरह प्रेयर करता सी? घुटने धो के कितनी बार करता सी? आपां कितनी बार करते हैं? आपां कितनी बार करते हैं?
ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੈਨੀਅਲ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੈਨੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਕੀ? ਉਹਨੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਦੈਨੀਅਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ? ਦੈਨੀਅਲ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਸੰਤ ਸੀ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਦਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਤੇ ਔਖੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ? ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੈਨੀਅਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਕੇ ਦੈਨੀਅਲ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਵਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬੈਸਟ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮਨ ਐਪਸੈਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਐਪਸੈਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿ ਜੋ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਈਬਲ? ਜਿਹੜੇ ਨਪਾੜਿਆ ਕਾਇਦੇ ਲਿਆਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਸੰਡੇ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਕਾਇਦੇ ਲਿਆਓ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀ ਕਰੋ। ਆਮੀਨ। ਵੇਖੋ ਦੈਨੀਅਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਫਿਰੌਨ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 4 ਵਿਦਵਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਦੈਨੀਅਲ? ਪਤਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੜੋਗੇ ਨਾ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦੈਨੀਅਲ ਨੇ ਜਦੋਂ 21 ਫਾਸਟਿੰਗ ਕੀਤੇ ਆ, ਸੁਣੋ 21 ਸਾਤੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ 21 ਸਾਤੇ 7 21, ਜਦੋਂ ਦੈਨੀਅਲ ਨੇ 21 ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਿੰਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ? ਪ੍ਰੀਤ ਕੈਂਡੀ ਐਂਗਲ ਕਰ ਰਹੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋ ਕਿ ਉੱਪਰ ਕੁਛ ਆ ਭੈਣ? ਉੱਪਰ ਦੱਸਣੀ ਆ ਵੀ ਆ ਬਾਬਾ ਗੰਡਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਐਦਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾ। ਮਤਲਬ 21 ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੇ ਮਨ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਰੋਜ਼ੇ ਚ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿੱਥੇ ਤਾਲੀਆਂ? ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 40 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬਹਾਏਗਾ। ਜੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਅੱਖ ਦੀ ਚਮਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚੱਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭੇਤ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਫ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਮਿਕਾਇਲ ਨੇ ਗਿਆਨ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਛੱਡਿਆ? ਰੋਕ ਛੱਡਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ? ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਘਮਾਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੁਣੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਰਗ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਟਨਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਬੱਚਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਵਰਗ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਯੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿ ਉਦਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਬੋਲੋ। ਜਦੋਂ ਲੜਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਦਾ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੇਸਿੰਗ ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਗੇਟ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਦਰ ਦਰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ। ਲੜਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਝਗੜਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖਿਜਾਉਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਆ? तो फिर कितने चल जाता? सारे बोलो। फिर वापस फिर आप छड्ड दईए दुआ। खुदा किहड़ा साडी सुनदा? प्रभु सुत्ता जापदा। प्रभु सुत्ता नहीं आ। जो ब्लैसिंग लैनी आ तो बाद तुहानूं अपने सुभाਅ नूं भी बदलण दी की आ? झूठ के सच आ? अपने सुभाਅ नूं बदलो, अपने जीवन नूं बदलो। ऐनी कि सारी जिंदगी हुंदी धक्के खांदे रहना। अपनी लाइफ वाल वेखो, क्योंकि अज तुसीं जे समझ दोगे तो तुसीं बेस्ट डे। आमीन। 21 दिन का रोजा, पर पहले रोजे की प्रभु ने प्रेयर का उत्तर की कर दिता? लिखा को नहीं, अपना मन समझण वास्ते की कीता? लाया। जिन्ना चिर तुहाडा मन ते तुहाडा ध्यान प्रभु नाल नहीं जुड़दा, तुसीं 21 छड्ड के मैं कहा 42 भी रख लो, किसी दा भी उत्तर की आ? मैं 42 कहना, तुसीं 21 तो डबल कर दो, 90 रख दो, 100 रख दो। जे तुहाडा मन भटक रहा, प्रभु दे नाल नहीं लग रहा, तो तुहानूं किसी भी उत्तर दा मतलब रोजे दा उत्तर नहीं आएगा। आमीन। चला गई मौज दे विच आपां सब कोलों 8 नंबर चैप्टर यदि आपां खोलांगे। हाँ जी, हुण वेखो बाइबल दे विच लिखिआ, जदों आमोस 8 दी मैं 10 आयत पढ़दा, सब ने ध्यान दे के सुनना। लिखिआ, मैं तुहाडे परबां नूं सोग विच अते तुहाडे सारे गीतां नूं वैणां विच बदल देवांगा। मैं सारे लक्कां ते टाट अते हरेक सिर उते गंज पावांगा अते मैं उस नूं एक लोते दे सोग वांगू अते ओदा अंत पैड़े दिन जिहा बना की करांगा, बनावांगा। आमीन। किन्ने लोकां नूं समझ लगी आ?
ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਗੰਜ ਪਾ ਦਾਂਗਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਇਹ ਚਰਚ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਖਿਲਾਫ ਮੇਕਅਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੇ ਚਰਚਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਦੱਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਅੱਗੇ, ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਪੜਾਂਗਾ। ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਬਾਂ ਨੂੰ ਸੋਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਵੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਦੋਂ ਸੁਣਦਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਚੱਲਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਵੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ। ਬੋਲੋ ਵੀ ਬੋਲੋ ਜਿਹਨੇ ਵਰਸ਼ਿਪਰ ਨੇ। ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਸਮਝ ਆਈ? ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਵੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੱਕ ਉਤੇ ਟਾਟ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਿਰ ਉਤੇ ਗੰਜ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੱਭਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਗੰਜ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਤੇ ਦੇ ਸੋਗ, ਅਲੋਤਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਲੇਟੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਗ ਹੁੰਦਾ ਘਰ 'ਚ, ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੋਤੇ ਦੇ ਸੋਗ ਵਾਂਗੂ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਭੈੜੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੇਖੋ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕਾਲ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਾਲ, ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਕਾਲ ਕੀ ਆ, ਕਾਲ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਮਸਕਾ ਲਾਵੇਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਾਈਬਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਕੀ ਆ, ਬਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਾਈਬਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਡਿਆ, ਝੂਠਾ ਵਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਫਰੋਡ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਗਲਤ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛਲ ਕੇ ਡੰਡਿਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚੋਗੇ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ? ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਡਿੱਗੇਗਾ, ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਹਿਲਾਓ ਹੱਥ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੜਮ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਕਾਰ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਔਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰੇਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਤੇ ਲੂਤ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਫਿਰ ਹੀ